Royal Mark presents High Tea Focus, powered by Royal Mark in association with Pace Group, Grand Hypermarket, Safecare Technology, Royal Mark Breakfast വിഭവങ്ങൾ, Happy Land Amusement Park, തിരുവനന്തപുരം, Aris Group UAE, Delma Ayurvedic Center, Sharjah, UAE. To be the best, we must be able to handle the worst. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. സോ വിത്ത് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫോക്കസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കുവൈറ്റിൽ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഒന്നായ സിറ്റി ക്ലിനിക് ഫഹലിലാണ്. ദന്ത സംബന്ധമായിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്ക് ഒരുപാട് കേടുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പല്ലുകളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ, ദന്തൽ പരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സിറ്റി ക്ലിനിക്കിലെ ഫഹലിലെ ഡെന്റിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ മനോജ് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചേരുകയാണ്. നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഷ്യൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ. Today I am going to talk about how to get rid of anxiety or fear before visiting your dentist. For some people, fear of visiting the dentist overweighs the pain of the toothache. Refusing to visit your dentist will make your problem worse. So good news is that today dental clinic is equipped with advanced equipments and tools, so that no need to worry about anything. So you can do a lot on your own to reduce your anxiety. First thing is you have to select the right dentist. Find a dentist who is committed to help you in reducing your anxiety. So avoid taking caffeinated beverages before your dental visit. So schedule your appointment early in the daytime. Try to get a good night's sleep, and possible take your friends or relatives with you for reassurance. Most important thing is you should have a regular dental checkup. So your regular dental visit will help you in reduce your anxiety substantially. You do not do scaling, no? So there is the calculus and tartar buildup in the tooth. Okay. Which will cause the bleeding gums. Okay. So once you are not doing regular scaling, the tooth will get gingivitis. Gingivitis is called the blood coming from the tooth. Okay. So that's why you have to do regular cleaning every 6 months. അപ്പം ക്ലീനിങ് 6 മാസത്തിനൊരിക്കൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത്. അത് നല്ലതാണ്. എനിവേ അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പല്ലുവേദന വരുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ സ്വെല്ലിങ് വരാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് സ്വെല്ലിങ് വരും, ചിലർക്ക് വരില്ല. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വെല്ലിങ്? അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? Swelling because of the untreated cavity tooth, no? The cavity in the tooth. If you are not treating at the early stage, that goes to the pulpitis, no? So that way you have a swelling on the tooth. So in that stage either you have to do a root canal treatment or either you have to remove the tooth. സർ, ഈ റൂട്ട് കനാൽ എത്ര സ്റ്റേജ് ആണ്? എത്ര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്? കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ? ഫസ്റ്റ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുമോ, അതോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ അത് എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? Depends upon the tooth actually. So if there is a swelling or infection in the tooth, you have to do a 3-step RCT, maybe multiple sitting needed. So some patient needed we do only single sitting RCT, root canal treatment. Some patient needed multiple visit, they have to come maybe 3-4 times, you have to visit the dentist for the root canal treatment. എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ. നമ്മളോട് ഇത്രയും സമയം ഡെന്റൽ പരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ തീർത്തു തന്നത് ഡോക്ടർ മനോജ്, സിറ്റി ക്ലിനിക് ഫഹലിലെ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആണ്. എനിവേ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു മനോഹരമായ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ഡോക്ടറുമായി ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും. എത്തും വരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Change is the end result of all true learning. ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് UAEയിലെ DPS അജ്മാൻ, ഡൽഹി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ അജ്മാനിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം.
principal of the school, Mr. Vishal Kataria, and hear what he has to say about the school. DPS Ajman is all about quality. Quality in academics, quality in sports, and quality in co-curricular activities. We have a world-class infrastructure to cater to all three. As far as academics is concerned, we have well-qualified teachers, and we understand that every child is different. Every child has his or her own learning styles. They have their own multiple intelligences. So our teachers are regularly trained to cater to the needs of all different types of learners inside the classrooms. Robotics, karate, and swimming are the part of timetable. So children are exposed to 21st century skills. We understand that today's world is changing at a very fast pace. The needs are changing day by day, and many jobs will vanish from market in couple of years. And we are preparing our students so that when they pass out from the school after 14 years of schooling, they are ready to face the world. The teachers were really friendly with us with our first day, and we never felt very sad leaving our friends, as the teachers were really polite and friendly with us. The teachers also taught us in various ways, like playing games and flip teaching, and they were really fun, and they used to crack jokes in between, which never made us feel bored. We have many extracurricular activities, like we have Saturday Sports Academy, which teaches us sports like football, swimming, and the school also has a separate period for swimming and karate. Being the only school under the aegis of the Delhi Public School Society, New Delhi, in United Arab Emirates, we owe a lot of responsibility, and DPS Society has a lot of expectations from us, and I'm sure we are doing our best, and we are striving towards excellence, and DPS Ajman in few years is going to be the best school in United Arab Emirates in terms of grade 10th and 12th result. Our first grade 10th batch will appear in March 2021, and I'm sure our students will pass with flying colors and will bring laurels to the school. We have participated in CBSE clusters and many others inter-school competitions. Right now there's National Spell Bee competition, so we are going for that also. We usually attend many inter-school competitions. Student safety is a prime concern at DPS Ajman. Children, it is our responsibility that children, from the time they are boarded in the bus till the time they are deboarded and handed over to the parents, so it is our responsibility to take care of them. Inside the campus, the teachers, the supporting staff, everybody is always very alert, and children, when they go out of the class, they always carry their out pass, and when children, they board their bus or they deboard their bus, we have RFID attendance system. So we have the tracking of the student who has boarded the bus and who has deboarded the bus, not only for the transport students but for own transport students also. When they enter the school, at the gate we have RFID attendance which is taken, and we keep tracking of the students, how many students have punched in and how many students have punched out. So we ensure that by day end all the students, they have deboarded safely and have been handed over to the parents. With that, we come to an end of today's Education Plus. വീണ്ടും ഇനിയും വിശേഷങ്ങളായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. Till then, bye. പ്രകൃതിദത്തമായ 10 ഗുണങ്ങളുള്ള പ്രീമിയം മട്ടേരി, യഥാർത്ഥ കുത്തേരിയായ മട്ടേരി തൊട്ട് 12 പരം അരിത്തരങ്ങളും അപ്പം പുട്ട് പത്തിരിപ്പൊടികൾ റോയൽ മാർക്കിൽ നിന്ന്. അറേബ്യൻ നാടുകൾക്ക് നവോന്മേഷം പകരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചായ ഹൈ ടീ ഫൈൻ ക്വാളിറ്റി. Delma Ayurvedic Center, Sharjah, UAE. Live in nature. We provide traditional Ayurveda treatments by qualified and experienced Ayurvedic doctors. Delma Ayurvedic Center, Clock Tower, Sharjah, UAE. Call 0655 10 അച്ചാർ റോയൽ മാർക്കെങ്കിൽ 5 കറി വേണ്ട. അച്ചാറുകൾ, പുളികൾ, പുരട്ട മസാലകൾ, കറിക്കായം, സാമ്പാർ, രസം, ചട്നികൾ, നാടൻ രുചികളുമായി റോയൽ മാർക്ക്. പെരിയാർ റൈസ്, പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തനതായ രുചി, ആരോഗ്യത്തിന്റെ മികവാർന്ന ചേരുവകൾ, മലയാളിയുടെ മറ്റ് വിശിഷ്ട പ്രാതൽ വിഭവങ്ങളും. പെരിയാർ റൈസ്.
യെസ്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ്. അത് ഫാഹലിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഫാമിലിനും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പരിചയപ്പെടാം. എന്താണ് പേര്? ബിജു. ബിജു എവിടെയാ? നാട്ടിലെവിടെയാ? നാട്ടിൽ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര. കൊട്ടാരക്കര. ആഹാ. പേര്? ടൂണ വർഗീസ്. എവിടെ നാട്ടിലെ? കൊല്ലം. സ്വന്തം വീട് കൊല്ലം തന്നെയാ? കൊല്ലം തന്നെയാ അല്ലേ? ഫിലിപ്പ് എവിടെ? നാട്ടിലെവിടെ? കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി. കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് അല്ലേ? ചങ്ങനാശ്ശേരി എവിടെ? മാടപ്പള്ളി. അത് എന്റെ നാട്ടുകാരാണല്ലോ. ഓക്കെ. എന്നെയും കെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി, എന്റെ വീട് ചെങ്ങന്നൂരാണ്. ആഹാ, ഓക്കെ, അടിപൊളി. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ പർച്ചേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ ആകുമ്പം എല്ലാവർക്കും സാധാ ജനങ്ങൾ, നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാ പ്രവാസിയൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സാധാരണപ്പെട്ടവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? വിലക്കുറവാണ്. സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും ഒരു കൂടെ കീഴിൽ, പിന്നെ അത്യാവശ്യം മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്ക് പറ്റിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മിതമായ നിരക്കിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. ഒരു ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. പൈസയുടെ നമുക്ക് പൈസയിലെ ഓഫറുകളുണ്ട്, അങ്ങനെ അനവധി സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നത്? ഞങ്ങള് ഇതേപോലെ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. നമ്മുടെ സാധാരണപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ പാട്ട് പാടുന്നത്? പാട്ട് പാടാൻ നമുക്കറിയത്തില്ല. വൈഫ് പാട്ട് പാടോ? വൈഫ് പാടുപാടി എനിക്കറിയില്ല. 2 വരി പാടിക്കോ. പാടോ. ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി? ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 1.5 വർഷമായി. ഈ 1.5 വർഷമായിട്ട് CD കിട്ടുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ കല്യാണ CD കിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ലവ് സോങ് ഏതായിരുന്നു? ആദാമിന്റെ ആദം സിനിമയില. അതിനാണോ ആദാമിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് സിനിമയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അമ്പടം എടുക്കാ. ഓക്കെ. ഇവിടെയോ കല്യാണ CD ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അന്നത്തെ കോലം ഇന്നത്തെ കോലം തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ വ്യത്യാസം? ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് രൂപത്തിൽ. ആണല്ലേ? അന്നായിരുന്നു നല്ലത്? ഇന്നാണോ നല്ലത്? പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടല്ലോ, മുടിയൊക്കെ പോയി. അന്ന് മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നാണോ ഇന്നാണോ നല്ലത്? അത് നമുക്ക് തോന്നുന്നല്ല, വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആളുകള് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ആളുകളെ കാണും. ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ. എനിവേ, എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരികയാണ്. ആ ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു സമ്മാനം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ജനലും വാതിലും ഇല്ലാത്ത റൂം. ബാത്റൂമിൽ ജനലും വാതിലും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ? ഇല്ലാത്ത റൂം. ഇവിടെ ജനലും വാതിലും ഇല്ലാത്ത റൂം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കും. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നന്നായിട്ട്. പോന്നട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് പോന്നട്ടെ. ഏതിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ? ഞാൻ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി, നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക. ഇവിടെ നേഴ്സാണോ? അല്ല. ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കും. ക്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് മിക്കവാറും നിങ്ങളിവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അതിന്റെ അവസാനം റൂം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. എന്റെ ദൈവമേ, സത്യമാണ്. അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്, മഷ്റൂം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? എനിവേ, എന്തായാലും ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സമ്മാനം ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഇവർക്കും ഉണ്ട്. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. പാട്ട് പാടാവോ? എന്നാ പിന്നെ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് 2 വരി പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ. എങ്ങോട്ടാണെങ്ങോട്ടാണീ തിടുക്കം, നീ തനിച്ചല്ലേ പേടിയാവില്ലേ, കൂട്ടിരു ഞാനും പോന്നോട്ടെ നിന്നാമിനുങ്ങേ. ആഹാ, അപ്പം നല്ലൊരു കൈയടി. അപ്പൊ സമ്മാനം ഇവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലേ? അതായത് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം വലുതായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. ആൻസർ കിടിലുമായിരുന്നു കേട്ടോ. എൻജോയ് ദ ഷോപ്പിംഗ്. പൊളിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, ബൈ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആയുർവേദത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രതിവിധികളെക്കുറിച്ചുമാണ്. നമ്മളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ ഒപ്പമുള്ളത് കുവൈറ്റിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആയുർവേദ ലൈഫ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഓണർ കൂടിയായ ശ്രീ ജെയിംസ് സാറാണ്. സ്വാഗതം. സോറിയാസിസ് പോലുള്ള ഇച്ചിരി കൂടിയ രോഗങ്ങൾ,
പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ പീക്ക് പീരീഡിലേക്ക് വരുന്നത് ടെൻഷൻ വരുമ്പോഴാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ. പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഈ രോഗമെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് എത്രത്തോളം സത്യമാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തോട്? ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയം വരുമ്പോൾ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഒത്തിരി അധികം എൻസൈംസും റിയാക്റ്റൻസും ഫാക്ടേഴ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആ വ്യക്തിയിലുള്ള ത്വക്ക് രോഗം ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയിലുള്ള ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട്. അയാൾക്കൊരു ലിമിറ്റ് വരെ ഈ ടോക്സിൻസ് അടിഞ്ഞു കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്നില്ല. ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെസ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും അത് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ പീക്കിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കുട്ടികൾ വരുന്ന എക്സീമ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടായ സ്ട്രെസ്സ് പോലും ജനനശേഷം കുട്ടികൾക്ക് എക്സീമ പോലെയുള്ള ത്വക്ക് രോഗങ്ങളായിട്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആയുർവേദ പ്രകാരം കുറച്ച് പ്രകൃതിയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഡീടോക്സിഫൈങ് ഏജൻസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ്റ്റ്, സോപ്പ്, ഇങ്ങനെ നിത്യോപയോഗ നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കെമിക്കൽസ് ഇല്ലാത്തത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ശിശുക്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ BM ഹെഗ്ഡെ, വൈസ് ചാൻസലർ, നേരത്തെ മണിപ്പാലായിരുന്ന ഡോക്ടർ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ നമ്മുടെ ത്വക്കിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ശിശുക്കൾ മുതൽ വയോധികർ വരെയുള്ളത് അത് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ്. അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം. അതുതന്നെയാണ്, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളെയും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, കാത്തുരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും അതിനെ ഭയക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട കാലം ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ ലളിതമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാം എന്ന് നമ്മളോട് വിവരിച്ചത് ആയുർവേദ ലൈഫ് സെൻ്ററിൻ്റെ MD കൂടിയായ ജെയിംസ് സാറാണ്. ഒത്തിരി നന്ദി. Safecare Technology is a one-stop shop for various healthcare IT solution requirements. We comprises of a group of professionals with ample experience and expertise in the health sector. Our products are Hospital Management System, Clinical Management System, Pharmacy Management System and HL7 and PACS integration. Safecare Technology, PO Box number 27741, Musafa, Abu Dhabi, Masjid Mall Tower, number 1, Flat 601, Musafa, Abu Dhabi, UAE. Metro Hotel Supplies open new showroom, one-stop shop for the hospitality industry in Deira, Dubai, next to Abu Bakr Al Siddiqui Metro Station. We are one of the major stockists of all major brand cutlery, crockery, glassware and all kind of front office and housekeeping, trolley room, accessories, bed linen, towel, table linen and kitchen equipment. Call Dubai 3539 Oman Ruvi 24700 Cochin Waitila 2301937. हेलो हाय क्या करना है? मेरा बाल स्ट्रेट है। ओके मॉर्निंग का ओके परमिंग करना है। मेरे बाल स्ट्रेट है, ओनली फॉर द 1 day का क्या करना है? पेमिंग करना है. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഹെയർ വളരെ നേരത്തെ ഐ തിങ്ക് ഇസ് പ്രീവിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കരുതിയാണ് അപ്പോൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, നേരത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് സാധാരണ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മടുക്കും. ആ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് കുറച്ച് ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പെയിം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. പെയിം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ ഹെയർ ഏറ്റവും നല്ല, അതായത് ഡസ്റ്റ് ഒന്നും കാണരുത്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷാമ്പു ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പെയിം ചെയ്യാവൂ. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തു ഹെയർ. ഈ പെയിം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതായത് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ആവൂ. കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും ഹെയർ. അപ്പോഴത്തേക്കും പെയിമിങ്ങിന് അധികം റിസൾട്ട് വരത്തില്ല.
ഈ ഹെയർ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഹെയർസാണ്. വളരെ തിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം തിക്നെസ് ഒന്നുമില്ല, വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഹെയർസാണ്. ഈ ഹെയറിലാണ് നമ്മൾ പേമിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പേമിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിക്കും പേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേമാതിരി തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മൂസാണ്. ഹെയർ മൂസ് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ബ്ലോയിങ് ചെയ്യുക. ബ്ലോ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പേമിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹെയർ മൂക്സ്. ഈ ഹെയർ മൂക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൂസ്റ്റ് ബൗൺസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ബൂസ്റ്റ് ബൗൺസ്. ഈ ബൂസ്റ്റ് ബൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വോളിയം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ആകും. അതായത് 20% വോളിയം ബൂസ്റ്റ് ആകും. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് അത് ഷേക്ക് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക. ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും ഈ ഹെയർ കണ്ടല്ലോ, വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഹെയർസാണ്. മൂസ് ശരിക്കും ഇതാണ് മൂസ്. അതായത് ഷേവിങ് ക്രീം, അതായത് ഷേവിങ് ക്രീം മാതിരി ഇരിക്കും, ഷേവിങ് ഫോം മാതിരി ഇരിക്കും മൂസ്. നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹെയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കുക. അതായത് 100% ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പേമിങ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം 100% ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡ്രൈനെസ്സിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പേമിങ്ങിലോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. പേമിങ് ചെയ്തതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കാം. ആ ഫേസിന് എന്തോ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പേമിങ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കാം. ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള पेमिंग ചെയ്യാം. क्या करना आपका फेस थोड़ा शार्पनेस होना है, स्लिमर होना है, मीडियम. ചബ്ബിയും വേണ്ട, സ്ലിമും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു മീഡിയം എഫേർട്സാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, മീഡിയം കരുതുക, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, हैप्पी या. സിക്സ് ഇഞ്ചസ് വിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഹെയർ ഒരു ഒളിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇത്രയും ഫുൾ ഹെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പേമിങ്. ഞാൻ ടോപ്പ് പാർട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് പേമിങ് പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ പേമിങ് എഫക്ട്സ് കൂടുതലാണ്. കൂടുതൽ പേമിങ് എഫക്ട്സ് മാറ്റി ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ബൗൺസ് ഫീലിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് സെറ്റിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നേരത്തെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഹെയറാണ്. ഈ തിന്നായിട്ടുള്ള ഹെയർസ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേം ചെയ്ത് കുറച്ച് വോളിയം കൂട്ടി. പേമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കത് ഒരു വേവി ഫീലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. യു ലൈക്ക് ഇറ്റ്? അച്ഛാ കൈസാ? യാ, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. യാ, സെൽഫി. ഓക്കെ, ഗോ ഫോർ സെൽഫി. എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സജഷൻസ് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ട ഇമെയിൽ ID focus123@gmail.com. സോ ഇന്നത്തെ ഫോക്കസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി കാണുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് യുവർ വിജയ് ദർശ സൈനിങ് ഓഫ്. Royal Mark presents High Tea Focus, powered by Royal Mark in association with Pace Group, Safecare Technology, റോയൽ മാർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിഭവങ്ങൾ, ഹാപ്പി ലാൻഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം, Aris Group UAE, Delma Ayurvedic Center, Sharjah UAE.